मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी लोभी बणिक। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुकाल तलर कथा। जड़े बणिक विदेशरू निज राज्य को फेरुथांती। वाणिज्य तांकर खूब सफलता मिलता है। से 40टी ओट पिठी नानादी द्रव्य लदी से सबको निज राज्य बिक्री करने को आणुथांती। रास्ता गोटे बण भितर दे जाइथाए। हठात संध्या बेले दले डाकू आसी तांकर समस्त संपद को लुटि नहीं गले। जो केते जण लोकंकु बणिक तांको ओटंक सहित चलिबा निमंते विदेशरू चुक्ति करिकि आनिथिले। सेमाने देखिले बणिक तांको किछि पैसा पत्र देई परिबेनी। सेमाने सेमिति बणिक को बण भितर छाड़ी देई निज राज्य को फेरी गले। बण भितर असहाय बणिक निज कपाଳରେ कराघात करी गोटे गछ मूଳରେ बसी थांती। राति पाहिला। पाखरे गोटे पहाड़। से पहाड़र गोटे गुंफा भितरु बाहरी आसिले जड़े साधु महात्मा। से बणिक को पचारिले, बापा कौन हैला, काई केते दुख? बणिक जनक उत्तर देले, हे साधु बाबा, मोर सर्वनाश हो गला। 2 वर्ष काल विदेश रे व्यापार वाणिज्य करी जहाँ मु अर्जन करी से अर्थरे आम राज्य विक्रय करने निमंते नाना वस्तु संग्रह करी मु फेरुथिली। डाकू माने मोर सबु जिनिस नहीं गले। मु एबे निस्सो। तापर साधु पचारले, देख बाबा, जे पर्यंत तो देहरे प्राण अछि तू केबे निस्सो नुह। अच्छा, जेते द्रव्य तू हरैलु सुना हिसाब रे तार मूल्य केते हबो? बणिक कहिले, साधु बाबा, अंतत अधथलिए सुना हबो। साधु कहिले, तू जमा चिंता करनी। मु तो ओटमानंक पिठिरे 2 थली करी 80 थली सुना लदी देबी। तेबे तू मते 20टी सुना बोझेई ओट देई बाकी 20टी नहीं जीवु। एबे राजी तो? आनंदरे बणिक कहिले, बाबा 20टी कहीं आपण 39टी ओट रखिदेले भी मोर किछि आपत्ति नहीं। मात्र 2 थली सुना पाई गले मु तो जने जमीदार बनी जीवी। साधु कहिले, ता माने 20 दुने 40 थली सुना रे तू राजा ही परिबु? हाँ महात्मा, हाँ। किंतु साधु बाबा, आपण मो संगरे थट्टा करूनांती तो? टिके संदेह भरा कंठरे पचारिले बणिक। साधु महात्मा हसिले आउ कहिले, अरे बाबा, तो सहित थट्टा करी मु कौन पाइबी? मु जानिछि ए पहाड़र गोटे विशाल गुंफा भितरे बहुत सुना गच्छित होइकी रहिछि। सेथिरु तू किछि नै जा। या परे साधु बाबा निज गुंफा भितरु गोटे छोट पात्र बाहर करी नै आसिले। पाखरे थिबा आउ गोटे गुंफा देखेई से बणिक को तांको ओटगुडी को सेई गुंफा सामनारे ठिया करिबाकू कहिले। बणिक आनंद तथा कौतूहल सह देखुथांती। साधु से छोट पात्ररू किछि मलम बाहर करी निजर 2 आखिरे लगेइले। बणिक पचारिला, बाबा ये कौन? साधु कहिले, एई मलम आखिरे लगेइले, एई मलम को आखिरे लगेइले जाबतीय गुप्तधन देखा जिवो, नहले से सब को पाइबा असंभव। साधु गुंफा भितरे पसी 2 थली सुना बाहर करी आनुथांती। बणिक गोटिए परे गोटिए ओट पिठिरे से सब को जत्न सहकार रखुथांती। 40टी जाको ओट पिठिरे सुना भार बोझेई हो गला। बणिक प्रति थली को खोलिकी देखि नौथांती। वास्तविक से सब सुना कि नुह। सबा आगरे गोटे ओट चलिले, बाकी सब ओट तांको पछरे चलिबार तालीम पाइथांती। बणिक 20टी ओट साधुंको पाई छाड़ी बाकी 20टी ओट को नहीं विदाय सकाशे प्रस्तुत हेले। साधु बाबा तांको कहिले, तमे पाख गाँ को जाई मो कथा कहिबो। संगे संगे तमे जेते जण लोक चाह सेते जण तम संगरे जीवाकू बाहरी पड़िबे। आउ तम घरे पहुंचीबा परे सेमानकू तमे तांकर यथार्थ पारिश्रमिक देइदबो। आज्ञा, कहिले बणिक। किंतु से हाथ जोड़िकी रहिले। साधु पचारिले, आउ कौन किछि कहिबार अछि कि? बणिक कहिले, बाबा आपण 20टी सुना बोझेई ओट नहीं कौन करिबे? साधु गंभीर भावरे कहिले, से कथा जानिबा तमर कौन दरकार? जाओ, सुरुखुरे तमे तम घरे पहुंच। बणिक 20टी ओट नहीं किछि बाट जाई पुणी फेरी आसिले साधुंक पाखकू। हाथ जोड़ी कहिले, बाबा आपण 10टी ओट रखिले हुंतानी? बाबा कहिले, काईकि न चलिबो, सबु चलिबो। या परे साधु 10टी ओट तांक सहित नै जिबा पई बणिकंकु कहिले। बणिक खुशी हेई 30टी ओट धरी आगकू चलिले। किछि बाट गला परे पुणी हठात दौड़ी आसी पुणी साधुंक पाखरे पहुंचिले। आ कहिले, आज्ञा महात्मा, आपण तो कहले सबु चलिबो, तेबे बाकी 10टी ओट मु नै गले चलिबो? साधु कहिले, हौ तमे नै जाओ। एबे बहुत खुशी मनरे बणिक 40टी जाको ओट धरी आगकू चलिले। किंतु अधिक दूर नुह।
ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତ ବୈରାଗୀ ମଣିଷ। ସେ ମଲମ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ? ସେଇତକ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ବାବା, ସେ ମଲମ ତମର କିଛି କାମ ଦେବନି। ସାଧୁ କହିଲେ, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମଲମ। ଏହା କହି ବଣିକ ସାଧୁଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଟିକି ପାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ସାଧୁ ବଣିକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ସାବଧାନ, ତମେ କେବେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, ନହେଲେ ତମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଣିକ ସେ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ କେତେ ଗୁପ୍ତଧନ ସେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅତିଶୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖି ଆସି ସେ ସବୁକୁ ବୋହି ନେଇଯିବେ। ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଲମକୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ବାସ୍, ତାପରେ ବଣିକ ହେଇଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ। ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋର? ମୋତେ ତ ଏବେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ବାବା, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ବଣିକ, ହେଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ତାପରେ ବଣିକ ପୁଣି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତମେ 20ଟି ଅଟୋ ରଖ, ବିନା ଆଖିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେଲେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତମେ ଏଥର ସବୁ ଅଟୋ ରଖିନିଅ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା, କେବଳ ମୋତେ ମୋ ଆଖି ଫେରେଇ ଦିଅ। ବଣିକର ଚିତ୍କାର କେବଳ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ସିନା, ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ବି ଆବାଜ ଆସିଲାନି। ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବଣିକକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ। ବଣିକ ଜଣକ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ହରେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ସାନ ଭାଇର ଭାଗ୍ୟ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବାପ ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିଲେ 7ଟି ଭାଇ। ସାନ ଭାଇର ନାଁ ନିତା। ଭାଇ ଭାଇ କେବେ କଳିଗୋଳ ଲାଗନ୍ତିନି, ଭାରି ମନ ମିଳିଥାଏ। ଥରେ ଏମିତି କ'ଣ ଟିକିଏ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ଭାଇଯାକ ଭିନେ ହେଇଗଲେ। ଭାରି ପାତର ଅନ୍ତର ଚାଲିଲା। ନିତା ତ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ, ନିରିବଳୁଆ, ତାକୁ କିଛି ଦେଲେନି, ଖାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି ଦେଲେ। ସିଏ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବ? ଏକଥା ବା ସେ କାହାକୁ କହିବ? ନିଜ କରମ ଆଦରି ସେ ମଇଁଷିଟିକୁ ନେଇ ସେ ଚାଲିଲା। କେତେ ବଣ ପାହାଡ଼ ମୁଲକ ପାରି ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉଆସର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି, ଶଙ୍ଖମଲମଲ ପାହାଚ ପଡ଼ିଛି। ନିତା ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘରଟିଏ କରି ରହୁଥିଲା। ନିତାର ଘର ପୋଖରୀ କୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର। ସବୁ ଜେମାଯାକ ଦିନେ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ। ନିତା ସେ ଚହଟ ଚମକ ରୂପକୁ ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ କାବା ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଜେମାଯାକ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚୁଲିରେ ବଟା ହଳଦୀ ଆଣିଥାନ୍ତି। 7 ଭାଗ କରି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ହେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ନିତା ତ ସେଇଠି ନାକେଇ ଥାଏ। ସେ ଟିକକ ତାକୁ ଦେଲେ। ଜେମାଏ ଗଡ଼ିଆରେ ପଶି ପହଁରି ପାଣି ପକାପକି ହେଇ ଖେଳିଲେ। ନିତା ହଳଦୀ ଟିକିଏ ନେଇ ଆର ତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥାଏ। ଜେମାମାନେ ପାଣିରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଚୋର ହେଇ ଖେଳୁଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଲୁଚୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଉଜରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେମାନେ ନିତାକୁ ଡାକିଲେ, ତୁ ଆ ଖେଳିବୁ। ନିତା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଖେଳିଲା। ଚମତ୍କାର ଖେଳିଲା। ପ୍ରତିଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ସେ ଜଣେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ତୁଠରୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଥାଏ। ଆଉ କହୁଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସବା ସାନ ଜେମାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଠେଇଲା, କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ନିଜେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା। ରାଜଜେମା ସବୁ ଖୋଜିଲେ। ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଚରୁଥିଲା। ସିଏ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ନିତା ଦେହରୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେଲା। ନିତାକୁ ପାଣି ବୁଡ଼ା ବାଧିଲାନି। ଜେମାଏ ପୋଖରୀ ଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକେଦମ୍। ନିତାକୁ ନ ପାଇ ଦିଗଦାର ହୋଇ ଶେଷକୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ଭାବିଲେ, ନିତା ବୋଧେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନିତା ଭୁସ୍କି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍। ତାପରେ ନିତା ସାନ ଜେମାକୁ ଧରି କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନିତା ଓ ରାଜଜେମା ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ। ତା ବୁଢ଼ା ମଇଁଷିର କୁହୁକ ବଳରେ ସେ କୁଡ଼ିଆ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଉଆସ ହେଇଗଲା। ଏଣେ 6 ଜେମା ଯାକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାନ ଜେମା କାହିଁ? ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ସେ 6 ଜେମାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଚାରିଲେ, ସାନ ଜେମା କାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରାଜା ରାଗିକି କହିଲେ, ଯଦି ସାନ ଜେମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଜେମାମାନେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲେ।
ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଚରା ପିଲାକୁ ସାନ ଜେମା ବାହା ହବ, ଆଉ ତା ମଇଁଷିର ଅଦ୍ଭୁତ କରାମତି କଥା ବି ଶୁଣିଲେ। ରାଜା ନିତାର ମଇଁଷି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଳୁଆ ମଇଁଷି ପଠେଇଲେ। ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ହେଲେ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ମଇଁଷି ହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ରାଜା ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳୁଆ ମଇଁଷି ପଠେଇଲେ। ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି ବୁଝିଲା ଆଉ ଏଥର ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରି ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଜେମାଙ୍କୁ ରାଜା ଛଡ଼େଇ ନେବ। ସେ ନିତାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଏଥର ଆଉ ଜିତିଲା ଭଳି ମୁଁ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ନିରାଶ ହବୁନି, ମୋ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଖୋଳି ନେବୁ, ଇଏ ତୋର ବଡ଼ କାମରେ ଆସିବ। ମଇଁଷି ଯାହା ମନରେ ଭାବିଥିଲା ଶେଷକୁ ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ନିତା ତ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଖୋଳି ରଖିଲା। ରାତିରେ ସେ ଦିଟା ଆଖି ଦୁଇଟି ବଳୁଆ କୁକୁର ହେଇଗଲେ। ଏ କୁକୁର ଦିଟା ସବୁବେଳେ ଦୁଆର ଜଗିକି ରହିଲେ, ଘରେ କାହାକୁ ପୂରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ସାନ ଜେମା ଗାଧେଇ ଗଲେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଦେଖି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଆସୁଛ? ଏକଥା ଶୁଣି କୁକୁରମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। ଠେକୁଆ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନିତାର ଘରକୁ ଗଲା। ନିତା ବଡ଼ ଭାଳେଣିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଠେକୁଆ କହିଲା, ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ପରୱା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେନା ଦଳ ଠିକ୍ କରିବି। ଏହା କହି କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ପକାଇ ଚାଲିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାଲୁଟି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା କୋରଡ଼ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୂରେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହୁ ଫେଣା। ସେଇ ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମହୁମାଛିମାନେ ବିକଳ ହେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଲୁର ତ ଦେହ ସାରା ଲୋମ, ତାର ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏତିକି ବେଳେ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ପିଠି ଉପରେ ଦୂର ଦାର କରି ପାହାର ପିଟି ଚାଲିଲା। ଭାଲୁ ଛାନିଆରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଏକଥା ଦେଖି ମହୁମାଛିମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ଠେକୁଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ, ତମ ଋଣ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଶୁଝିପାରିବୁନି। ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଲ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ଖୁସି ହେଇ ଫେରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନିତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପଠେଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଠେକୁଆ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଆଉ ମହୁମାଛିମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ମହୁମାଛି ଆଦେଶ ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦେହ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ବିନ୍ଧି ଦେଇଗଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାପାଲ ବଉଲ ହେଇ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପଳେଇଗଲେ। ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ନିତାର ଜୟ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ନିତା ଆଉ ସାନ ଜେମା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।